بزرگان دین کے فدائیوں، جملہ مسلمان بھائیو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين المعظمين المطهرين ولجميع الأولياء الكاملين العارفين ما شاء اللہ۔ لا سيما على القطب الرباني المحبوب السبحاني الغوث السمداني الشيخ عبد القادر الجيلاني غوث العالمين صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعليهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ۔ غوث اعظم ممنی بے سروسا ما مددے قبلہ دی مددے کعبہ ایمان مددے بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانی شکستارات کشتی بحق بے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی یا خدا خواجہ کے مستانوں میں کر لے تو قبول تو دیے حق سیدی حسانی کے واسطے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محبت کے ساتھ درود شریف کی ڈالیاں پیش کیجئے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وآلہ وسلم۔ سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے کلام الامام امام الکلام اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی نعت پاک کے جو 3 شعر آپ حضرات حصول برکت کے لیے سماعت فرمائیں۔ ضرور۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبت کے ساتھ اور زندگی کے ساتھ بولیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے بولو پیارے یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان ناس جہاں نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہی پھول خار سے دور ہے، یہ وہ شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ ارشاد۔ سبحان اللہ۔ اور اپنے اپنے طور پر اپنے آقا کی بارگاہ ہمیں ہر کوئی کچھ نہ کچھ پیش کرتا ہے اور پیش بھی کرنا چاہیے۔ ہم اہل ایمان اپنے آقا کی بارگاہ ہمیں اعلیٰ حضرت کی زبان میں کیا پیش کرتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جادو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جادو جہاں فدا، نہ بس ایک جادو
دو جہاں پیدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کرو جہاں نہیں تو کمانے بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ ظالم کا زور اب تو چلا ہے نہ چلے گا چلا ہے نہ چلے گا اور ذکر نبی دلوں سے مٹا ہے نہ مٹے گا مٹا ہے نہ مٹے گا اور بلند آواز سے بولو پیارے سبحان اللہ ظلم و ستم کی لاکھ چلے آندھیاں مگر چلے آندھیاں مگر ظلم و ستموں کی لاکھ بہت اچھے سبحان اللہ مگر اسلام کا چراغ بجھا ہے نہ بجھے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھے سبحان اللہ سبحان اللہ اسلام کا چراغ بجھا ہے نہ بجھا سبحان اللہ بجھا ہے نہ بجھے گا بجھا ہے نہ بجھے گا اور یہ شعر ملاحظہ فرمائے یہ روزے تو بے شمار ہیں دنیا میں دوستو دنیا میں دوستو روزے تو بے شمار تو لیکن روضہ نبی کے جیسا بنا ہے نہ بنے گا بے شک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ وہ روضہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ آرام کرے مور سیاں میں جانتا ہوں کہ ہماری طرف کا بہت سمجھما رہتا ہے یہ زبان بھی سمجھتا ہے آرام کرے مور سیاں ہر گنبد کی چھیاں آرام کرے مور سیاں سبحان اللہ دائی حلیمہ کی گودی ماتا دائی حلیمہ دائی حلیمہ کی گودی ماتا دادا لے وے بیلیا ہر گنبد کی چھیاں آرام کرے مور سیاں سبحان اللہ جی لگا کے بولیے تو ایک شعر اور دو شعر آرام کرے مور سیاں ہر گنبد کی چھیاں آرام کرے مور سیاں اور یہ شعر ملاحظہ فرمائے
کہ جب کبھی طیبہ ماں آقا بولئی ہے، ارے جی لگا کے بولیے سبحان اللہ، اس لیے کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ جب کبھی طیبہ جب کبھی طیبہ ماں کا بولئی ہے، جیب بکیاں بکیاں ہر گنبد کی چڑیا۔ واہ واہ واہ، اس بکیاں کا جواب دیں سبحان اللہ۔ جب کبھی طیبہ ماں کا بولئی ہے، جیب بکیاں بکیاں ہر گنبد کی چھیاں۔ اور شعر ملاحظہ فرمائے، غوث پیا چھیاں ہر گنبد کی چھیاں۔ اور شعر ملاحظہ فرمائے، غوث پیا کو دل میں بسا لو، خواجہ پیا کو دل میں بسا لو، احمد رضا کو دل میں بسا لو، غوث رضا کو غوث پیا کو دل میں بسا لو، قسمت کھلے جیسے کوئیاں ہر گنبد کی چھیاں۔ قسمت کھلے جیسے کوئیاں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے حضرات، ارے کنواں سمجھتے ہیں آپ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ، آپ یہ سب سمجھدار مجمع بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہم کیا کہنا چاہتے ہیں پہلے ہی سمجھ لیتے ہیں۔ اس لیے پیارے، یہ بزم محبت ہے۔ میں ابھی کچھ دنوں پہلے شعبان میں مدرسہ امجدیہ میں دستار بندی کے جلسے میں حاضر ہوا تھا، بڑی طبیعت خوش ہوئی تھی، اور سننے سنانے کے بعد فوراً 1 مہینے کے بعد پھر یہاں کی تاریخ مل جانا، یہ آپ کی محبت کا، آپ نے جو محبتوں سے نوازا، یہ وہی محبت تھی جو دوبارہ پھر کھینچ لے آئی۔ انشاءاللہ چند لمحات زندگی کے ساتھ آپ تشریف رکھیں، چند باتیں میں آپ سے کرنے کی کوشش کروں گا، وقت بہت کم ہے، کام بہت زیادہ ہے، اور نعت گوئی بھی غم عشق نبی ہے بے کل، کس بہانے سے یہ دولت میرے ہاتھ آئی ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ نعت کا پڑھنا، نعت کا لکھنا، نعت کا کہنا سب عبادت ہے۔ میں کیا، حضرت علامہ امام شرف الدین بوصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھو، نعت گوئی ہے کیا؟ بیمار پڑ گئے، 1-2 دن تک نہیں، 12 سال تک بیمار رہے۔ اب ڈاکٹروں نے علاج کیا، مگر مریض عشق پہ رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جوجو دوا کی۔ 12 سال میں ڈاکٹر لاجواب، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا آپ جائیے، اب چند سانسوں کے آپ مہمان ہیں، مرنا تو ہے، یہ ڈاکٹر کے یہاں کاہے کو آپ بنیں گے، اپنے گھر میں آپ مر جائیے۔ لوگوں سے کہا آپ ان کو لے جائیے، بالکل بیکار ہو چکے ہیں، مرض نے بالکل گرفتار کر لیا ہے، کوئی چارہ نہیں ہے ان کے لیے۔ حکیموں نے جواب دیا، ڈاکٹروں نے جواب دیا، طبیبوں نے جواب دیا، لوگ لے کر کے گھر چلے آئے۔ چھوٹوں کی آنکھوں میں آنسو، بڑوں کی آنکھوں میں آنسو، بوڑھوں کی آنکھوں میں آنسو، سب لوگ دیکھ دیکھ کر کے جا رہے ہیں، گاؤں کے لوگ، محلے کے لوگ، پڑوس کے لوگ آئے، سب نے دیکھا، سب دیکھ دیکھ کے گئے کہ آخری دیدار کر لو، صبح تو ان کو زندہ پائیں گے نہیں۔ آپ نے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھا تو اشارے سے پوچھا کہ تمہاری آنکھوں میں یہ آنسو کیسے؟ لوگوں نے کہا سرکار آپ ہمارے سرپرست ہیں، چند سانسوں کے مہمان ہیں۔ حکیموں نے جواب دے دیا ہے کہ آپ دنیا سے جانے والے ہیں، طبیبوں نے جواب دے دیا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، یہ آنسو صرف اسی واسطے ہے کہ آپ کا سایہ ہمارے
सरों से उठने वाला है। आप हमारे घर के बुजुर्ग हैं, इसलिए ये आंखों में आंसू। आप फरमाते हैं जाओ अपने अपने बिस्तर पे सो जाओ। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है दे देने दो, हकीमों ने जवाब दे दिया है दे देने दो, तबीबों ने जवाब दे दिया है दे देने दो, मदीने वाले आका ने तो जवाब नहीं दिया है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आका रहमत ने तो जवाब नहीं दिया है। सुभान अल्लाह। लोगों ने सोचा 12 साल से इनके पीछे आंखें पथराई गई, चलो चल के सोया जाए, ये मरे मरेंगे नहीं। गए अपने अपने बिस्तर पे सब लेट गए। जब सन्नाटा पाया इन्होंने दूसरी आलम में अपने आका की नात पढ़ना शुरू कर दिया। सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत एक दो शेर नहीं, 171 शेर लिखा। 171 शेर उसी आलम में पढ़ते चले गए। हवा का ठंडा ठंडा झोंका आया, आंखें बंद हुई, नींद शुरू हो गई। उसी आलम में मुस्तफा का दीदार हो गया। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बादा में अहमद तशरीफ ले आए और फरमाते हैं दूसरी खड़े हो जाओ और नात सुनाओ। ताजा रसूलुल्लाह, बदन को फालिज ने मार दिया है, मैं खड़े होने के लायक नहीं हूँ, कैसे खड़ा हो जाऊं। आका फरमाते हैं खड़े हो जाओ। अर्ज करते हैं मैं उसी आलम में खड़ा भी हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान आका अल्लाह। फरमाते हैं दूसरी नात सुनाओ। मैं नात पढ़ूं तो सदरे जलसा कहें कारी साहब नात सुनाइए, नाज़िमे जलसा कहें नात सुनाइए, आप फरमाइश करें नात सुनाइए, मगर दूसरी के मुकद्दर पर कुर्बान जाओ। सुभान अल्लाह, मुस्तफा को फरमाए दूसरी नात सुनाओ। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं नात सुनाओ। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, बहुत सी नातें मैंने लिखी हैं, आपको सब इल्म है, कौन सी नात सुनाऊं सरकार वो फरमाइए। सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं वही सुनाओ जो अभी पढ़ रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही सुनाओ जो अभी पढ़ रहे थे। हज़रत अल्लामा इमाम शरफुद्दीन बूसरी आका के हुजूर हाजिर अर्ज करते हैं मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ कुल्लिहिम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो कलाम है खुदा की कसम। सूफिया फरमाते हैं अगर इस कलाम को पढ़ करके किसी मरीज पर दम कर दिया जाए तो शिफा मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका सिर्फ एक शेर लिखकर दरवाजे पर लगा लिया जाए तो घर में कोई बला नहीं दाखिल हो सकती। सुभान अल्लाह। मोहम्मदुल सय्यदुल कौनैन व सकलैन। सुभान अल्लाह। अरे मचल के बोलो प्यारे, सुभान अल्लाह। मोहम्मदुल सय्यदुल कौनैन व सकलैन वल फरीक़ैन मिन अरब व मिन अजमी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ कुल्लिहिम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत नात कंप्लीट हुई, नात सुनाया आका को। इसके बाद आका फरमाते हैं दूसरी तुमने मेरी नात सुनाई है तो तुम्हें कुछ इनाम भी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सरकार जो चादर मुबारक कंधे पे डाले थे वही चादर उतारने लगे तो इमाम दूसरी हाथ जोड़कर अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह करम फरमाए, आप इनाम तो आप दे ही रहे हैं मगर मेरी मर्जी ये है कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तबीबों ने जवाब दे दिया, हकीमों ने जवाब दे दिया, अगर इसी मर्ज में मुझे मौत आ गई दुनिया क्या कहेगी। जिंदगी भर अपने आका को पुकारता रहा मगर मदद ना मिली, इसलिए या रसूल अल्लाह आपसे अर्जी है कि सबसे बड़ा इनाम ये होगा कि मेरा मर्ज दूर हो जाए। सुभान अल्लाह। आका ने जिस समय हाथ रखा दूसरी कहाँ है मर्ज,
कहाँ है मर्ज? नबी हाथ लगते चले गए, शिफा मिलती चली गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अल्लामा इमाम शरफुद्दीन बूसरी बड़े होशियार, तो सोचते हैं नबी ने मर्ज दूर कर दिया है नाम की शक्ल में, कहीं ऐसा न हो कि वो चादर जो देना चाहते थे लौटा ले जाए। सुभान अल्लाह। तो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मर्ज दूर किया है मेरी मर्जी से, और वो चादर अता कर दीजिए अपनी मर्जी से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र सरवरे कायनात। सुभान अल्लाह। नबी ने वो चादर मुबारक भी अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरहाने पर वो चादर रखा, ख्वाब से बेदार हुए, देखते हैं कि वो चादर जो नबी ने ख्वाब में अता फरमाई है वो सरहाने रखी है। सुभान अल्लाह। उठ के खड़े हुए तो हाथ झटका, पैर झटका, कहाँ करवट लेने की ताकत नहीं थी, कहाँ बड़े पहलवान हो गए। सोचते हैं क्या ख्वाब देख रहा हूँ क्या, मगर दिल में ख्याल आया कि नहीं, नबी को ख्वाब में देखना, नबी ही को देखना। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तहज्जुद का वक्त था, लोटा उठाया, अपने हाथ से वजू किया, अब वजू करके तहज्जुद की नमाज के लिए मुसल्ले पर खड़े हो गए। नमाज पढ़ी और आदो वज़ाइफ पढ़ते रहे, तब तक मस्जिद के मीनारों से एक आवाज टकराई कानों से, अल्लाहु अकबर, आवाज टकराई कानों से। अल्लामा इमाम शरफुद्दीन वही चादर कांधे पर डाले हुए मस्जिद की तरफ रवाना हो गए। और जब मस्जिद में दाखिल हुए, नियत बांधी सुन्नत पढ़ने की, तब तक तमाम नमाजी जो वजू कर रहे हैं, जो पढ़ चुके हैं सुन्नत, वो सब गौर से देखते हैं, ये वही है ना जो रात को मर रहे थे, ये वही है ना जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, हकीमों ने जवाब दे दिया था। नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के जब मस्जिद के बाहर निकले, एक है बुजुर्ग खड़े हैं हाथ बांधे हुए, सलाम किया, आपने जवाब दिया। उन्होंने कहा है दूसरी आका की नात सुनाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका की नात सुनाओ। कहा कौन सी नात सुनाओ? कहा वही सुनाओ जो रात में आका को सुना रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा ये बात तुमको कैसे मालूम? ये ख्वाब तो मैंने अभी अपने घर में भी किसी को नहीं बताया, तुम्हें कैसे मालूम? कहा किसी को मालूम हो या न मालूम हो, लेकिन ए दूसरी, जब तुम रात में आका को नाच सुना रहे थे, आका तुम्हारे पास तशरीफ लाए तो तन्हा नहीं आए थे, हमारे साथ हमारे जैसे बहुत से गुलाम आका के साथ में मौजूद थे, झूम रहे। वो जिसके बारे में हमारे मशाइख ने, सूफिया ने अक्सर सरकार हुजूर मुजाहिद मिल्लत मेरे पीरो मुर्शिद फरमाते, बेटा इस शेर को लिख करके अगर कोई दरवाजे पर लगा ले, घर में कोई बला नहीं दाखिल हो सकती। कौन वो शेर? हो वाले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हो वाले बड़ी जिंदगी के साथ आप लोग बैठे हैं, अल्लाह ताला ये जिंदगानी सलामत रखे। इसलिए हम ऐसे जिंदा हैं कि सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, मुस्तफा का गुलाम जिंदा है, इश्क सरकार के वसीले से वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया,
अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इसलिए हजरात बड़ी जिंदगानी के साथ आप तशरीफ रखते हैं। अल्लाह ताला ये जिंदगी सलामत रखे, सब लोगों को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। ये साहब तहज्जुद की नमाज इमाम बुसरी पढ़ रहे थे। बहुत से लोग तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं। हमारे यहाँ यूपी में रात भर जलसे चलते हैं तो एक आदमी सुनते सुनते थक गया हो या जो भी हुआ हो के खड़ा हुआ लड़ाई दिया और कहा चले ताज्जुब का टाइम हो गया। ताज्जुब का टाइम है ये उनके लिए। ताज्जुद की नमाज। एक आदमी काला कलुआ, शादी हो गई एक शरीफ घराने में, तो उसकी बीवी रोजाना ताना देती थी, न सूरत के न शक्ल के। तो इस तलाश में था कि कोई जमात मिल जाए कि चेहरा कुछ रंगीन हो जाए। एक जमात आई तो उसने भी वादा किया, दूसरी जमात आई उसने भी वादा किया, तीसरी जमात आई उसने कहा 40 दिन का चिल्ला करने चलो चेहरा साफ हो जाएगा। कहा सही जमात तो ढूंढ रहा था, बस नाम लिखाया, दिल्ली पहुंचा। 40 दिन का चिल्ला करके शीशा देखा एक दिन, 40 दिन के बाद तो कहा कुछ तो कलर बदल गया है। बस अमीर जमात से कहा कि मैं जाऊंगा घर, जिस काम के लिए आया था वो हो गया। कहा हो गया? कहा हाँ। कहा ठीक है आप जा सकते हैं, लेकिन एक काम करो। कहा क्या? कहा जब कहीं पानी न मिलेगा या पानी से तबीयत या बीमार पड़ जाओगे तो क्या करोगे? तो कहा हाँ वो तो बता ही दो। कहा तयम्मुम कर लेना। तयम्मुम का तरीका बता दिया मौलवी साहब। आए, आने के बाद में घर शाम को पहुंचे अंधेरे में। जब घर पहुंचे तो बीवी बड़ी खुश हुई कि 40 दिन के बाद लौट के आए हैं मेरे शौहर। तो लालटेन लेकर के आई, कहा ये अंदर ले जा, अभी अंधेरा रहने दे। कहा क्यों? कहा निकलने दे सूरज, फिर देख मेरी सूरत। वाह, तो कलर चेंज हो गया है। बहुत ताना देती थी अब तक। सर्दी का मौसम था, कड़ाके की सर्दी। अब जब लेटा तो अपनी बीवी से कहा तहज्जुद के लिए उठाना। तो बीवी तहज्जुद गुजार थी, उसने धक्का लगाया तो इधर से करवट ले कहा बीवी बहुत थका हुआ हूँ कल से रखो। कहा नहीं आज ही पढ़ो। उठा के बैठाया तो कहा बीवी सर्दी बहुत है, बताओ बगैर वजू के कोई जुगाड़ नहीं है? कहा बगैर वजू के क्या जुगाड़ है कि तयम्मुम कर लो। कहा हाँ हाँ याद आ गया, वो मौलाना ने बताया था तयम्मुम का तरीका। अच्छा तुम जाओ, यकीन रखो कि मैं तयम्मुम करके नमाज पढ़ लूंगा। अभी भी गई वजू करके अपना नमाज पढ़ने में मसरूफ हो गई। इसने सोचा कि चारपाई के नीचे मिट्टी तो है और तयम्मुम मिट्टी में करना है, बस हाथ बढ़ाया तो 40 दिन से था ही नहीं। उल्टा करके बीवी ने खूब ठकरीदार तवा हो गया था, रोटी पकाते पकाते काला पड़ गया था, चारपाई के नीचे रात में रख दिया था। अब उससे ही बढ़ाया उसने हाथ तो डायरेक्ट उसी पर पहुंचा, बढ़िया से चेहरा और काला किया। अब काला करके तहज्जुद पढ़ा, उसी तयम्मुम में मस्जिद चला गया। अब जो कभी सलाम भी न करता था वो डट के सलाम करता था। तो इसने समझा शायद चमकने लगा चेहरा, इसीलिए लोग बहुत डट के सलाम दुआ कर रहे हैं। अब वहां से नमाज पढ़ के कोई कुछ बोलता नहीं था। उससे बाहर निकला तो जो कोई खलिहान को खेत को जा रहा है वो घूम के आई, उससे हाथ मिलाए सीना मिलाए तो इसने समझा शायद बहुत नूर आ गया चेहरे पे। अब जो घर पहुंचा तो बीवी ने गौर से देखा ये वही है, बहुत कलर बदल लाया है। करीब पहुंचा तो कहा क्या बात है? अरे कहा क्या बात है, मैं भी देख के तुझे। अरे कहा तुम ही भर तोड़ा आज खुश हो मुझसे? कहा फिर? कहा पूरी बस्ती खुश है। कहा क्यों खुश है? कहा देखना सूरत कितनी अच्छी हो गई है। कहा शीशा जाके देख, चेहरे पे नूर आ गया है कि चेहरा घूर बन गया है। कहा ये कैसे हुआ? कहा जैसी जमात के साथ गए थे वैसा ही हुआ। अच्छे लोगों का साथ करते तो अच्छा काम होता, नूर वाली जमात में जाते तो तुम्हारा चेहरा भी नूर हो जाता। फिर अल्लाह ताला हमें नूरानी जमात में रहने की तौफीक अता फरमाए, बातिलों से बचने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए मेरे रसूल जो दे वो ले लो, जो अता करें वो ले लो। सुभान अल्लाह। नबी देते हैं हम लेते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी के सिवा कौन देगा? सुभान अल्लाह। कौन देता है देने को आज मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
دے رہے ہیں, نبی عطا کر رہے ہیں, ایک سید زادے ادھر سے جا رہے ہیں اور ایک حاتم طائی کا پوتا کرتا سینہ تانتا چلا رہا ہے. دونوں میں ہو گئی ملاقات, شروع ہو گئی دونوں کی بات. حاتم طائی کے پوتے نے کہا میرے دادا کو جانتے ہو کتنا بڑا سخی تھا؟ سید زادے نے کہا مجھے جاننے کی کیا ضرورت ہے, میرے گھر میں سخی لوگوں کی کمی نہیں ہے. سبحان اللہ, بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ تمہارے گھر میں کمی نہیں ہے؟ کہا نہیں کمی نہیں, میرے گھر میں اللہ کا شکر ہے. تو کہا سبحان اللہ, کہا میرے دادا کی سخاوت کا کچھ حال تو سن لو. کہا سناؤ. میرا دادا اتنا بڑا سخی تھا کہ اس کے بہت بڑی حویلی تھی, بڑا محل تھا, اس میں 10 دروازے تھے. کتنے؟ 10. اب 10 دروازے صبح سے کھلوا دیتا تھا اور شام تک بانٹتا رہتا تھا فقیروں کو, سائلوں کو, محتاجوں کو. کہا یہ کون سے کمال کی بات ہے؟ بہت سے لوگوں نے ایسا کیا. کہا سنو, کمال یہ تھا کہ اگر ایک سائل ایک دروازے میں آئے اور لے کے وہ چلا جائے, گھوم کے دوسرے دروازے میں آ جائے تو میرا دادا پہچان لیتا تھا مگر پھر دے دیتا تھا. وہی تیسرے میں آ جائے تو پھر دے دے, وہی چوتھے میں آ جائے تو پھر دے دے, وہی 5ویں میں آ جائے تو پھر دے دے. سید زادے نے کہا کہ مطلب ہر دروازے میں پہنچتا رہتا تھا اور مانگتے رہتا تھا. کہا ہاں, حد تو یہ ہے کہ 10 دروازے میں جاتا تھا اور میرا دادا 10 دروازے میں اسے دیتا تھا. سید زادے نے کہا اب تو یہ ہے کہ تیرے دادا کے 10 دروازے ختم ہو گئے مگر سائل کی مراد نہ پوری ہوئی. واہ, بے شک. سائل مانگتا ہی پھرتا رہا, اس کی جھولی نہ بھری. ادھر آؤ, میری بات سنو. ایک میرے نانا ہے, ایک مکان ایک دروازہ, ایک مکان ایک دروازہ, اور اس دروازے سے میرے نانا نے جس کو ایک مرتبہ دے دیا ہے زندگی بھر کسی دروازے میں جانے کی ضرورت نہیں پڑی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, برے بے بہا دیے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. زندہ باد, زندہ باد, اللہ اکبر. اس لیے اپنے آقا سے مانگو. سبحان اللہ. صحابہ بھی نبی سے مانگتے تھے. بولو بھائی, مانگتے تھے کہ نہیں؟ آپ نے صرف یہی نہیں کہ نبی کو مالک و مختار تو سمجھتے تھے, طبیب کائنات بھی نبی کو سمجھتے تھے. آج اگر آپ کی چوٹ لگ جائے, آپ بھی دیکھتے ہوں گے کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, کوئی گرتا ہے, کسی کا ہاتھ ٹوٹتا ہے, سر پھٹتا ہے, آنکھ نکلتی ہے, تو سب سے پہلے کسی مولانا صاحب کے پاس آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس؟ بولو بھائی, ڈاکٹر کے پاس. حضرت قتادہ صحابی رسول ہیں. سبحان اللہ. صحابی, بڑے عظیم صحابی حضرت قتادہ. ایک جنگ ہو رہی ہے اور جنگ کے موقع پر حضرت قتادہ کی آنکھ میں تیر لگا. تیر جب لگا تو آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا. حضرت قتادہ نے ایک ہاتھ سے آنکھ کے ڈھیلے کو دبایا, ایک ہاتھ سے تلوار لیے آقا کی بارگاہ میں چلے آئے. یا رسول اللہ, جنگ ہو رہی تھی, دوران جنگ ایک ظالم کا تیر آنکھ میں لگا, میری آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل آیا. اے اللہ کے پیارے نبی, مجھ کو میری آنکھ دیجیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مجھ کو میری, لگ رہا تھا وہاں کاٹ رکھا, ایک نکالو دوسرا لگا. صحابی کا ایمان دیکھو کتنا پختہ تھا. آنکھ دیجیے. اچھا آپ بتاؤ, جن کے جس کا نام محمد یا علی ہو, کسی شے کا مالک و مختار نہیں معاذ اللہ, تو نبی کو کہنا چاہیے کہ دیکھو میں صرف اللہ کی عبادت سمجھانے کے لیے, بتانے کے لیے آیا ہوں, ڈاکٹر حکیم بن کے تھوڑا آیا ہوں, اسپتال تھوڑا کھول رکھا ہے, تمہاری آنکھ کا علاج کروں, یہ آنکھ دے دوں. نبی کو کہنا چاہیے اس کا صلہ تجھے اللہ دے گا, تو نے اللہ کی راہ میں جنگ کی ہے, لڑے ہو, جہاد کیا ہے, اس کا صلہ اللہ دے گا. لیکن نہیں, مصطفیٰ مسکرائے. سبحان اللہ. آقا فرماتے ہیں کیا مانگ رہے ہو قتادہ؟ کہا یا رسول اللہ آنکھ دیجیے. آقا فرماتے ہیں قتادہ آنکھ چاہیے یا جنت؟ حضرت قتادہ سوچتے ہیں میں کسی مجبور کے پاس نہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, جنت تو میں نے مانگی نہیں آپ سے, آنکھ مانگی ہے.
जन्नत का तज़किरा तो आपने फरमाया है, इसलिए जन्नत आप अपने करम से अता कर दीजिए और आंख मेरे मांगने से दे दीजिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आंख मेरे मांगने से दे दीजिए। मुस्तफा ने अपना लोहावे दहन निकाला, हजरत कतादा की आंख में लगाया, आंख का ढेला बैठाया, फरमाया आका ने कतादा आंख खोलो। हजरत कतादा ने आंख खोली तो पहले से ज्यादा रोशनी पैदा हो गई। नबी ने जन्नत की खुशखबरी भी सुना दी और आंख रोशन फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए मैं कहता हूँ मुस्तफा ने जन्नत की खुशखबरी सुनाई। इमाम अहले सुन्नत बरेली से पुकार उठे, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब है मुनकिर दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी अपना लुआब कतादा की आंख में लगा दे तो आंख ठीक हो जाए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी का लुआब खारे कुएं में पड़ जाए तो पानी मीठा हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी का लुआब हजरत जाबिर की हांडी में पड़ जाए तो बरकत हो जाए। सुभान अल्लाह। नबी का लुआब बीमार के लग जाए तो शिफा मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन छोटे भाइयों को देखो, नबी का लुआब बीमार के लग जाए तो शिफा मिल जाए, इनका थूक किसी अच्छे के पड़ जाए तो हैजा हो जाए। नबी का पसीना अगर दुल्हन को मिल जाए तो 7 नस्लें महक जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें जब नबी के पसीने की तरह, किसी का पसीना नहीं तो नबी के सीने की तरह किसी का सीना क्या हो सकता है। सुभान अल्लाह। इसलिए हजरात आप जानते हैं तो नबी का लुआब सुभान अल्लाह खारे कुएं पड़ जाए तो मीठा हो जाए। हजरत जाबिर की हांडी तो कैसी हांडी, एक जंग से फरागत पाने के बाद में 3 दिन का भूखा प्यासा काफिला सरकार भी तशरीफ फरमा है। और ये नहीं आज का कोई लीडर नेता हो वो काहे को भूखा रहेगा, जनता भूखो मरे। लेकिन नहीं, अगर सहाबा के पेट में एक पत्थर है तो पैगंबर के पेट में 2 पत्थर बंधे हुए। सहाबी अगर भूखे हैं तो उनका नबी भी भूखा है। हजरत जाबिर अपनी बीवी को एक बकरी ज़िबा की और फरमाया कि तुम सालन तैयार करो, खाना तैयार करो। आधा किलो जौ का इंतजाम किया और दे करके चले गए, तुम खाना तैयार करो, मैं अपने आका को दावत दे करके आ रहा हूँ। सुभान अल्लाह। आयत किया या रसूल अल्लाह मेरे मकान में आपकी दावत है। सरकार ने देखा तमाम सहाबा को, 1-2 नहीं थे, 1500 से ज्यादा सहाबा थे। नबी ने सबकी तरफ रुख किया और कहा चलो सबकी दावत हजरत जाबिर के यहाँ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप सोचो, आधा किलो जौ हो, 1500 से ज्यादा लोगों को दावत दी जाए तो क्या हालत होगी। तकाज़े बशरी हजरत जाबिर और करीब हुए, कहा या रसूल अल्लाह मेरे मकान में आपकी दावत है। आका फरमाते हैं साहबियों चलो हजरत जाबिर के यहाँ सबकी दावत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दावत देने इधर आए थे, उधर एक हादसा भी हो गया। घर में हुआ ये, जब बकरी ज़िबा कर रहे थे दोनों बच्चे देख रहे थे दूर से, और जब चले गए बकरी ज़िबा करके तो बड़े भाई ने छोटे भाई को बुलाया, कहा भाई जरा काका तुम लेट जाओ, हम बताते हैं अब्बा ने बकरी कैसे ज़िबा की है। छोटा भाई लेट गया, बड़े ने छुरी चला दी, गर्दन अलग हो गई, छोटा बच्चा शहीद हो गया। बड़ा खौफ से छुरी हाथ में लिए छत के ऊपर रहा। माँ ने सोचा कि छुरी को छीन ले, घबरा के नीचे गिरा छत के, बच्चा भी जख्मी हुआ, वो भी शहीद हो गया। दोनों लाशों को उठाकर माँ ने कमरे में रखा, खाना वैसे ही पक रहा है। सोचती हैं अगर मैं गम मनाती हूँ, अवेला करती हूँ इन बच्चों के मरने का, तो कहीं ऐसा न हो कि आज उसकी आमद है जिसकी आमद का अर्श आज़म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक आज नबियों का इमाम मेरे घर आ रहा है, कहीं ऐसा न हो कि नबी तशरीफ न लाए, वैसे ही खाना पक रहा है। हजरत जाबिर जब लौट के दावत दे के आए, आस पास पड़ोस में खबर दिया कि नबी तशरीफ ला रहे हैं, सरकार है। 1500 से ज्यादा सहाबा आ गए। आस पास के लोगों ने कहा जाबिर तुम गरीब आदमी, आधा किलो जौ का तुमने इंतजाम किया है कहीं से? देखा 1500 से ज्यादा आदमियों का इंतजाम।
कैसे होगा? हजरत जाबिर का ईमान अफरोज जवाब सुनिए। आप फरमाते हैं, ए लोगों, मैंने अपने आका की दावत की है तो आका का इंतजाम मैंने किया है, और इन सब की दावत मेरे आका ने की है तो इनका इंतजाम मेरे आका फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंतजाम मेरे मुस्तफा फरमाए। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। तमाम लोग आ गए, हाजिर हैं, खाना तैयार हो गया। और खाना जब तैयार हो गया, दस्तरखान लग गया। सरकार फरमाते हैं, बैठाइए तमाम सहाबा को, बैठ जाइए सब। हजरत जाबिर सोचते हैं, आधे किलो जौ तो है, सरकार पहले ही बैठ जाते तो अच्छा था। आधे किलो जौ है, लेकिन नबी फरमाते हैं, नहीं, वो और लोग हैं। जो पेशवा पहले खा लेता है, जनता चाहे मरे, यहाँ का निजाम अलग है। पहले मेरे तमाम सहाबा खाएंगे, बाद में उनका नबी खाएगा। सब बैठ गए, खाना तनावल फरमाए। 1500 से ज्यादा सहाबा खा के शिकम सैर हो गए। इसके बाद हजरत जाबिर करते हैं, आका आप भी तशरीफ फरमा हो, बैठ जाएं, खाना खाएं। दस्तरखान लगाया। आका फरमाते हैं, जाबिर दस्तरखान लगाओ, अपने बच्चों को बुलाओ, तब खाना लगाओ। हजरत जाबिर पहुंचे बीवी के पास, आप बच्चे कहाँ चले गए, नहीं दिखाई पड़ते। आप बच्चे कहीं होंगे, आप आका से अर्ज कीजिए कि खाना तनाउल फरमाए। सरकार कहा, या रसूल अल्लाह, बच्चे कहीं होंगे, आप खाना तनाउल फरमाए। आका फरमाते हैं, जाबिर जब तक तुम्हारे बच्चे आएंगे नहीं, उस वक्त तक हम खाना खाएंगे नहीं। सुभान अल्लाह। कहा, बीवी कहाँ हैं बच्चे? आका फरमाते हैं, मैं खाना ही न खाऊंगा उस वक्त तक जब तक बच्चे ना आएंगे। तब बीवी की आंखों से आंसू छलक पड़े, अपने शौहर की कलाई पकड़ी, कांपते हुए हाथों से अंदर ले गई, चद्दर हटाया, दोनों बच्चों की लाशों को दिखाया। हजरत जाबिर कांप उठे ये मंजर देख करके। दोनों बच्चों की लाशों को अपनी कांपती हुई कलाई पर उठा करके हजरत जाबिर आका के सामने दस्तरखान पे लिटा देते। या रसूल अल्लाह, ये हालत हुई है, ये दोनों बच्चे हैं। गैब दान अभी तो पहले ही समझ चुके थे। आका के दोनों हाथ आसमान की जानिब उड़ गए। सुभान अल्लाह। वो गोरे गोरे हाथ आसमान की जानिब उठना था कि पैगंबर की दुआ का आलम ये था कि आला हज़रत अर्ज़ करते हैं कि ये जाबत ने झुक कर गले से लगाया। सुभान अल्लाह। नबी की दुआ, नबी जब दुआ फरमाते, हाथ नीचे भी ना आने पाते कि ये जाबत कबूलियत खुद ही बढ़कर आंखों से मोहब्बत में उठा लेती, कबूलियत खुद ही बढ़ करके उठा लेती। अल्लाह आला हज़रत करते हैं, नबी की दुआ का आलम ये है कि जाबत ने झुक कर गले से लगाया और बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। और कितने इत्मीनान के साथ ये दुआ जाती है। कैसे जाती है ये दुआ? जैसे कि एक नई दुल्हन को, पहली दुल्हन को, पहले ही दिन की दुल्हन को चंद औरतें घर में जब ले जाती हैं तो डोली से गोद में लेकर के और क़यामगाह तक पहुंचाती हैं। बड़े एहतमाम के साथ में यही आलम मुस्तफा की दुआ का है। कैसे कि जाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। सुभान अल्लाह। नबी दुआ फरमा रहे। सुभान अल्लाह। हाथ नीचे भी ना आने पाए थे कि दोनों बच्चे जिंदा होकर के बैठ गए। खाना खाया, दस्तरखान सजा हुआ था। खाना खाने के बाद आका फरमाते हैं, जाबिर देखो कि बचा बचा की नहीं। हजरत जाबिर अंदर गए, रोटी की ढेराई उठाया, पतीली उठाई सालन की, चावल की पतीली उठाई, लौट के मुस्कुराते हुए आए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, पता ही नहीं चलता कि क्या की अब ज्यादा है। इतने लोग सब खा गए, अर्ज करते हैं पता ही नहीं चलता कि पहले ज्यादा था कि अब ज्यादा। सुभान अल्लाह। यह है मेरे नबी का मामला। सुभान अल्लाह। नबी की शान, मुस्तफा जान अहमद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
ذکر مصطفیٰ، یہ ذکر مصطفیٰ کانفرنس، ذکر سرور کونین کانفرنس، ذکر مصطفیٰ کی شان میرے پیارے یاد رکھو، ذکر مصطفیٰ اذانوں کے مٹانے سے ذکر مصطفیٰ نہیں مٹے گا، نمازوں کو مٹانے سے ذکر مصطفیٰ نہیں مٹے گا، داڑھیوں کو مڑانے سے ذکر مصطفیٰ نہیں مٹے گا، ٹوپیوں کو ہٹانے سے ذکر مصطفیٰ نہیں مٹے گا، اکبر احسانی کو مٹا دو ذکر مصطفیٰ نہیں مٹے گا، غازی اسلام کو مٹا دو ذکر مصطفیٰ نہیں مٹے گا، کسی بڑے سے بڑے عالم دین کو مٹا دو ذکر مصطفیٰ نہیں مٹے گا۔ اس لیے اللہ نے ذکر مصطفیٰ کی ذمہ داری کسی عام انسان پر نہیں دے دیا کہ جاؤ تم میرے محبوب کا ذکر بلند کر دینا، تم بلند کر دینا۔ ہمیں آدم سے نہیں کہا تم بلند کر دینا، سیس سے نہیں کہا تم بلند کر دینا، زکریا سے نہیں کہا تم بلند کر دینا۔ جب رب مصطفیٰ کے ذکر بلند کرنے کی بات آئی تو رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ اور پتہ چل گیا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خدائے پاک بلند کر رہا ہے، اور کسی کے بلند کرنے سے کوئی بھی آئے چلا جائے۔ رب کو معلوم تھا آدم پیغمبر تو ہیں مگر میرے بندے ہیں، انہیں جانا ہے، جا کے آنا ہے بظاہر۔ جب تک یہ رہیں گے ذکر مصطفیٰ رہے گا، چلے آویں گے ذکر بند ہو جائے گا۔ چیز کو کہتا ہوں تم بلند کرو، جب تک بظاہر رہیں گے ذکر رہے گا، چلے آویں گے بند ہو جائے گا۔ جب تک نوح رہیں گے ذکر رہے گا، چلے آویں گے بند ہوگا۔ جب کوئی بھی پیغمبر کوئی بھی ولی نبی جب تک رہے گا ذکر رہے گا، چلے آویں گے بند ہو جائے گا۔ اس لیے رب نے اپنے محبوب کے ذکر کی بلندی اپنے ذمہ کرم میں لے لی۔ رب نے فرمایا اے میرے بولے گئے، تاریخ شاہد ہے سورہ طٰہٰ، دیکھنا ہی تھا عمر کے دل پہ اتنا اثر کر گئی قرآن کی آیت۔ آپ بہن لے چلو اسی نبی کے پاس جس پر یہ قرآن نازل ہوا۔ آدھا گھنٹہ بعد فون کرنا، پون گھنٹے کے بعد آپ بھائی لے نہیں جایا جاتا، بلکہ نبی کی رحمت تو خود ہی بلا لیتی ہے۔ بات تمہیں اتنا زیادہ گھمنڈ ہے، اچھا ٹھہرو۔ پھر اٹھائی تلوار، تاؤ میں چلے، کیونکہ ابھی تو کلمہ پڑھا نہیں تھا، معاملہ مزاج تو بگڑا ہوا تھا۔ تلوار ہلانے لگے، زلفیں بکھری ہوئی، آنکھیں سرخ ہے، چہرہ زرد ہے۔ عمر غصے کے عالم میں آ رہے ہیں۔ دروازے پر حضرت امیر حمزہ ہیں، عمر آ رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، آنکھیں سرخ ہیں، زلفیں بکھری ہوئی ہیں، چہرہ زرد ہے، ہاتھ ہلا رہے ہیں، تلوار باہر لیے ہوئے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ آقا سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، عمر چلے آ رہے ہیں، بڑے تاؤ میں آ رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، ارادہ کچھ خراب معلوم ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ ہمیں خبر فرمائیں، اگر ان کا ارادہ غلط ہے تو ان کی تلوار انہی کی گردن پر گرے گی۔ آقا فرماتے ہیں نہیں امیر حمزہ، عمر آ رہے ہیں، آنے دو، ہاتھ میں تلوار ہے، ہونے دو، پیر ادھر کے ادھر پڑتے ہیں، پڑھنے دو، زلفیں بکھری ہوئی ہیں، بکھری رہنے دو، آنکھیں سرخ ہیں، سرخ رہنے دو، آتے ہیں تو آنے دو، ابھی کہہ دو عمر سے۔ بولو سبحان اللہ۔ آتے ہیں تو آنے دو، ابھی کہہ دو عمر سے، اور جائیں گے کہاں بچ کے محمد کی نظر سے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے پیارے حضرت عمر آئے، آنے کے بعد نگاہ مصطفیٰ پڑی۔ آقا فرماتے عمر کیا ابھی وقت نہیں آیا؟ اتنا کہنا ہی تھا کہ ہاتھ کاپنے لگے، تلوار چھوٹ کے ہاتھ سے گر پڑی، قدم ناز مصطفیٰ پر سر رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ قدم ناز مصطفیٰ پر قربان ہو گئے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ نبی کی عطا، نبی کے ذکر کی بلندی۔ ہمیں ایک عطا جو غریب نواز کی صورت میں اجمیر آئے، یہ بھی تو رسول کی عطا ہے۔ عطائے رسول غریب نواز، محسن ہندوستان، ارے ان کا فیضان پورے ہندوستان پہ ہے۔ بولو بھائی ہے کہ نہیں؟ بتا سنی بات پیارے، ذکر کہاں تک، کتنی کوشش کرو گے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سایہ تجھ پر،
बोल पाला है तेरा जिक्र है ऊंचा तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। जिक्र करने वाले हर दौर में रहेंगे। जिक्र को मिटाने के लिए जब गरीब नवाज अजमेर में आए ना, तो कुछ लोगों ने सोचा कि आदमी बड़ा जाकिर है, कहीं कुछ बनाता है कहीं कुछ बनाता है, कहीं कुछ करता है कहीं कुछ करता है, इसको हटाया जाए, अजमेर से भगाया जाए। अजमेर में जब पहली मस्जिद की तामीर हुई और मस्जिद बनाने लगे तो कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा है कि ये लोग ऐसा न माने कि दिन भर तो मजदूरी करते हैं, रात भर चिराग जला करके मस्जिद की तामीर करते हैं, तो एक काम करो, चिरागों पे जो तेल डाला जाता है तमाम दुकानों पर अजमेर में पाबंदी लगा दो कि एक कतरा इनको तेल मिट्टी का दिया न जाए, और ये घास लेट जब मिलेगा नहीं, चिराग जलेगा नहीं, मस्जिद की तामीर होगी नहीं। शाम को लोग आए, दुकानों पर पहुंचे, किसी ने एक कतरा तेल नहीं दिया। अच्छा तेल नहीं दिया किसी ने, तो लोग पहुंचे, घबराए हुए पहुंचे। सरकार गरीब नवाज, ऐशा का वक्त था, नमाज की तैयारी कर रहे थे। मुरीदों ने खादिमों ने कहा सरकार बड़ा गजब हो गया। कहा क्या? कहा सब लोगों ने तेल देने से इनकार कर दिया है, न तेल आएगा न चिराग जलेंगे न मस्जिद बनेगी, तामीर कैसे होगी? कहा सुनो, मुख्तार नबी ने मुझे मजबूर बनाकर नहीं भेजा। लाओ एक तख्त रखा, आपने वजू करना शुरू किया, पानी उसी पे जमा होता गया। जब सारा पानी जमा हो गया उस पे, तो आपने फरमाया उठा लाओ सब चिराग, सारे चिराग उठा लाओ, ये पानी जो है उन चिरागों में भर दो। भर दिया गया चिरागों में पानी। अब जलाए गए तो रोज से ज्यादा अच्छा जल रहे थे। अब जिन चिरागों पे मिट्टी का तेल था वो बुझे पड़े थे, जिन पे पानी था वो सब जल रहे थे। याद रखो, इसीलिए मैं कहता हूँ इस मुल्क में ख्वाजा की हुकूमत है, तू सुन ले, इस मुल्क को हम छोड़ते आसान नहीं है। इस मुल्क के हर गोशे में ऐलान ये कर दो, ख्वाजा के सिवा कोई भी सुल्तान नहीं है, ख्वाजा के सिवा कोई भी सुल्तान नहीं है। कहाँ तक जिक्र बिताओगे? वक्त बहुत काफी हो चुका है, 10 बज रहे हैं। साहिब सज्जादा तशरीफ फरमा, आप इनकी निवाली चेहरे की ज़ियारत भी कर रहे हैं, बड़ी दुआएं फरमाते हैं, बड़ी करम फरमाइयाँ हैं। इन्हीं बुजुर्गों के करम से अपनी सलामत है जिंदगी, और इनका करम न हो तो क़यामत है जिंदगी। ये प्यारे दुआएं लोग उस बारगाह का फैज़ान लेके आए हैं जिनका फैज़ान पूरी दुनिया पे है। दुनिया इस्लाम में जहाँ जहाँ इस्लाम जाना जाता है वहाँ हज़रत शुएबुल औलिया की ज़ात भी जानी जाती है। इसलिए प्यारे साहिब सज्जादा तशरीफ फरमा है। मैंने पहले ही कहा था कि आप आमद तयम्मुम में खास, बस उनकी करम फरमाई ज़र्रा नवाजी है, उन्होंने वक्त दिया और तशरीफ लाए। सब लोगों के लिए, हमारे लिए खुशकिस्मती है कि वो तशरीफ लाए। अल्लाह ताला इन बुजुर्गों का साया तादीर जमात अहले सुन्नत के हर फर्द पर कायम रखे और हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए अल्लाह ताला हम सब लोगों को यहाँ पर जमा होने का आज मौका अता फरमाए अपने नबी अपने महबूब के सदक़े में, तो महबूब की सच्ची मोहब्बत भी अता फरमाए। सच्चा पक्का सुन्नी सहीजुल अकीदा मसलक आला हज़रत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए शोला भी तेरे सामने गुलजार बनेगा, शोला भी तेरे सामने गुलजार बनेगा, जिस दिन तू मोहम्मद